आविराविर्मयेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। যোগ বাশিষ্ঠ সারে আমাদের যে নিয়মিত ক্লাস চলে প্রত্যেক শনিবার দিনকে, আজকে আমরা প্রথমে স্বাধ্যায় করব। এরকম নিয়ম করি যে চ্যাপ্টারটা পড়া হবে সেইটা পুরোটা স্বাধ্যায় হবে, মানে এরপরে নেক্সট চ্যাপ্টার চালু হবে, তখন আবার সেই চ্যাপ্টার এক থেকে হবে, নাহলে তো স্বাধ্যায় করতে করতে পুরো সময় চলে যাবে। এই অধ্যায়ের তাহলে হলো, এবং এই অধ্যায়টা হয়ে গেলে সামনের সপ্তাহে আমরা এই অধ্যায়ের ওপরে একটা বিশেষ ক্লাস রাখব। বাড়িতে সবাই এটা নিয়ে দেখে আসবেন এবং এটা আলোচনা হবে একটা, যে কে কী অধ্যায় সম্পর্কে আমরা বুঝলাম বৈরাগ্য প্রকরণে। তা আজকে আমরা প্রথমে স্বাধ্যায় করি। শ্রী গণেশায় নমঃ। দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্না নন্ত চিন্মাত্রমূর্তয়ে স্বানুভূত্যেকমানায় নমঃ শান্তায় তেজসে। अहं बद्धो विमुक्तस्य मिति यस्यास्ति वा निश्चयः नात्यन्तमज्ञो नो तज्ज्ञः सोऽस्मिंश्शास्त्रेऽधिकारवान् जावन्नानुग्रह साक्षात् जायते परमेश्वर तावन्न सद्गुरुं कश्चित् शास्त्रं वापि नो लभे। महानुभाव संपर्कात् संसारार्णवलंघने युक्ति संप्राप्यते राम दृढ़ानो वीरनाविका। संसार दीर्घरोगस्य सुविचारमहौषधम् कोऽहं कस्य च संसारो विवेकेन विलीयते। सदा सन्तोऽभिगन्तव्या छयटा यस्मिन् देशे हि तत्त्वज्ञो नास्ति सज्जनपादपः सफलः शीतलश्छायो न तत्र दिवसं वसे। सदा सन्तोऽभिगन्तव्या
यद्यप्युपदिशन्ति न या हि स्वैरा कथास्तेषा मुपदेशा भवन्ति ताः शून्यमा पूर्णतामेति मृत्योरप्यमृतायते आपत्सम्पदि वा भाति विद्वद्जनसमागमात् ज्ञानिनामपि चित्तं चेत् केवलात्मसुखोदितं सत्त्वः संसारदुःखार्ता कं यान्ति शरणं तदा तज्ज्ञानं स च शास्त्रार्थ तद्विज्ञानमखण्डितम् सशिक्षाय विरक्ताय साधो यदुपदिश्यते उपदेशक्रमो राम व्यवस्था मात्रपालनम् ज्ञप्तेस्तु कारणं शुद्धं शिष्यो प्रज्ञैव केवलः न शास्त्रैर्नापि गुरुणा दृश्यते परमेश्वरः दृश्यते स्वात्मनैवात्मा स्वया सत्वस्थया धिया सर्वाप्येव कलाजन्तो रणाभ्यासेन नश्यति इयं ज्ञानकलात्यन्ता सकृदि जाताभिवर्धते स्वकण्ठेऽपि स्थितं वस्तु यथा न प्राप्यते भ्रमा भ्रमान्ते प्राप्यते तदात्मापि गुरुवाक्यतः स्वस्वरूपमजानन् वै जनोऽयं दैववर्जितः विषये तु सुखं वेत्ति पश्चात्पाके विषान्नव बुद्ध्वाप्यत्यन्तवैरस्यां यः पदार्थेषु दुर्मतिः बध्नाति भावनां भूयो नरो नासौ सगर्धवः यत्किञ्चिदपि संकल्पात् नरो दुःखे निमज्जति न किञ्चिदपि संकल्पात्
सुखमक्षयमश्नुते यथा स्वप्ने मुहूर्ते स्यात् संवत्सर शतभ्रमः तथा माया विलासोऽयं जायते जाग्रति भ्रमः यन्तः शीतलया बुद्ध्या रागद्वेष विमुक्तया साक्षिवत् पश्यतीदं हि जीवितं तस्य शोभते येन सम्यक् परिज्ञातं हेयोपादेयमुज्झता चित्तस्यान्ते स्थितं चित्तं जीवितं तस्य शोभते हृदयाकाशमात्रस्य विनाशो देहनाशतः व्यर्थं भूतानि शोचन्ति नष्ट आत्मेति शङ्कया घटादिषु प्रणष्टेषु यथाकाशमखण्डितम् तथा देहेषु नष्टेषु देहि नित्यमलेपकः न जायते म्रियते वा कदा न जायते म्रियते वा क्वचित् किंचित् कदाचन जगद्विवर्तरूपेण केवलं ब्रह्म जिह्मते आकाशादपि विस्तीर्ण शुद्ध सूक्ष्मो व्ययः शिवः अयमात्मा कथं राम जायते म्रियतेऽथवा सर्वमेकमिदं शान्तमादिमध्यन्तवर्जितम् भावाभाव विनिर्मुक्त मिति ज्ञात्वा सुखी भव। এই অবধি আমাদের হয়েছিল নাকি না 26টা পড়া হয়েছিল 26টা একবার পড়ি আমরা বরং সর্বহস্তস্য চাণ্ডালাগায় বীথিষু भिक्षार्थमटनं राम न मूर्ख्य हत जीवितम। এখানে বলছেন যে আত্মজ্ঞানবিহীন জীবন নিন্দনীয়, অর্থাৎ সনাতন ধর্ম আমাদের 4টি পুরুষার্থের কথা বলেছে। প্রথমে হচ্ছে ধর্ম, তারপরে অর্থ, তারপরে কাম, তারপরে মোক্ষ। এই 4টে নিয়ে আমাদের সনাতন ধর্ম জীবন পথের দিক নির্দেশ করেছে যে একটা মনুষ্য জীবন প্রাপ্ত হলে তাকে ধাপে ধাপে মোক্ষ পর্যন্ত মার্গ নিশ্চিত করতে হবে।
সেই মোক্ষ পর্যন্ত মার্গকে নিশ্চিত করবার জন্য প্রথমে তাকে ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে, ধার্মিক জীবন অবলম্বন করতে হবে। ধার্মিক জীবন অবলম্বন মানে যে যেমন ধরুন যেটা যার ধর্ম, যেমন জলের একটা ধর্ম আছে, বায়ুর একটা ধর্ম আছে, প্রকৃতি এবং প্রকৃতিজাত এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যা কিছু চর অচর সব কিছু যে যার নিজ নিজ ধর্ম পথেই রয়েছে, নিজ নিজ ধর্মের মধ্যেই যে যার সবাই রয়েছে, যে যার নিজ নিজভাবেই সবাই নিজ নিজ ধর্ম পালন করছে। চলে গেছে? যে যার নিজ নিজ ধর্ম পালন করছে এবং সেটা স্বাভাবিক। জন্মাবধি ধর্ম, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটা জীব তার নিজ নিজ ধর্ম পালন করেন। এখন আমাদের মনুষ্য যেমন এই যে গ্রহ নক্ষত্র তারা, এখন এই বর্ষাকালটাই দেখুন না, যে 6টা ঋতু আমাদের মধ্যে আসে, ঋতুর ধর্ম পালন করছে। আজকে কত তারিখ হলো আষাঢ় মাসে? হ্যাঁ, বৃষ্টি কবে থেকে শুরু হলো? হ্যাঁ, প্রায় 2-3 তারিখ থেকে শুরু হয়ে গেছে। তার মানে বর্ষা শুরু হলো, বর্ষা মাস এসে গেল, তার মানে আকাশও সে মতন সেজে গেল। ওরা কি 1 তারিখ 2 তারিখ ক্যালেন্ডার দেখে নাকি? দেখে না তো। কিন্তু যে যার ধর্মে আছে, সেরকম মনুষ্য তার ডেস্টিনেশান হচ্ছে মুক্তি। এই মুক্তির মার্গ নিশ্চিত করতে তাকে যা করতে হবে সেটাই হচ্ছে তার ধর্ম। বোঝা গেল? অর্থাৎ আমরা মুক্তি পেতে চাই, বা মুক্তি হচ্ছে মনুষ্য ধর্মের মানে মনুষ্য জাতির মূল বক্তব্য হলো তাকে মুক্ত হতে হবে, জন্ম জন্মান্তরের চক্র থেকে তাকে মুক্ত হতে হবে। স্বামীজি এ বিষয়ে বলেছিলেন যে একটা মশারও ব্রহ্মজ্ঞান হবে এ জন্মে, নইলে 1000 জন্ম পরে, হতে তো হবেই, জীবের মুক্তির হবেই। এখন মনুষ্য জাতির কাছে সবথেকে সহজলভ্যই মুক্তি, বাকি অন্যান্য জীব জন্তুর সেটা সহজলভ্য নয়। মানুষ তার নিজের, যার জন্য গীতাতে 2টি ভাবের কথা বলেছে, একটা আসুরিক ভাব আর একটা হচ্ছে দৈবী ভাব। ওটা সম্পদ বলা হয়েছে, দৈবাসুর সম্পদ বিভাগ। মূল বক্তব্য আমাদের মধ্যে সবার মধ্যে যে উপলব্ধি আছে, তার মধ্যে দানবীয় উপলব্ধিকে দমন করে মানবীয় উপলব্ধিকে জাগ্রত করা এবং তার দ্বারা দৈব সম্পদের অধিকারী হওয়া। এই দৈব সম্পদের অধিকার মানে যে দেবলোকে বেশ অনেক সোনা দানা টাকা পয়সা আছে তা নয়। দৈব সম্পদ মানে সেই সমস্ত গুণাবলীর কথা যেগুলো 26টি গুণের কথা দৈব সম্পদের মধ্যে বলেছেন, সেইগুলো আমরা যাতে অর্জন করতে পারি। সেইটা করলে কি হবে না, আমাদের ধার্মিক জীবন হবে এবং তার দ্বারাই আমরা মুক্তির মার্গ প্রশস্ত করতে পারব। এই দৈবী সম্পদগুলো আমার মধ্যে আছে কিনা বা আমার মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে কিনা, এইটা লক্ষ্য রাখাই হচ্ছে আমাদের ধর্মজীবন। সারা সকাল থেকে রাত অবধি উঠে রাত থেকে সকাল পর্যন্ত আমাদের ওই সম্পদগুলো আমাদের মধ্যে বিকশিত হচ্ছে কিনা, সেটাই হচ্ছে আমাদের ধার্মিক জীবন। এইটাই মূল কথা, এটাই আমাদের সেই পথে নিয়ে যাবে। এখন এখানে সেই জন্যে রামকে উপলক্ষ করে বলছেন যে দেখো, আত্মজ্ঞানবিহীন জীবন নিন্দনীয়। এই নিন্দনীয় শব্দটা আমাদের বহু জায়গায় বহুভাবে বলেছেন। প্রথমত বেদ বলেছেন, বেদ 13 অধ্যায়, গীতার যে 13 অধ্যায়তে 28 নম্বর শ্লোকের মধ্যে এই কথা ভগবান বলেছেন। সেখানে কি বলেছেন? সেখানে ভগবান এটাই বলতে চেয়েছেন যে কেউ যদি নিজের আত্মজ্ঞানকে না লাভ করে পৃথিবী থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তাহলে তার থেকে বড় আত্মঘাতী আর কেউ হয় না। আত্মঘাতী, গীতাতে একটা শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে আত্মঘাতী। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও
এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে যে আত্মজ্ঞান মানে আমি জীবনে যাকে বলে ছন্দ মেলাতে পারলাম না, গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়লাম, হ্যাঁ, বা জলে ঝাঁপ দিলাম, এই যে আত্মহত্যা, এই আত্মহত্যা তো পাপ। কিন্তু কেউ যদি নিজের আত্মজ্ঞান লাভ করেও ওখান থেকে মানুষ হয়ে যদি না যায়, তাহলেও জীবনের উপলব্ধি না করতে পারে, আত্ম উপলব্ধি না হয়, তাহলে তাকেও বলা হচ্ছে আত্মহা। সেও আত্মহত্যাকারী, আত্মহননকারী। আত্মাকে এত কাছে জানবার সুযোগ পেয়েও যে জানতে পারল না, তার থেকে বড় আর কেউ যাকে বলে ঘৃণ্য নেই। সেজন্য এখানেও ভগবানকে উদ্দেশ্য করে, রামকে উদ্দেশ্য করে বশিষ্ঠ মুনি বলছেন যে সরা বহস্তস্য চাণ্ডাল আগায় বিথিষু ভিক্ষার্থম অটনং বরম। চাণ্ডালের মতন ভিক্ষান্ন জীবী হওয়াও বরঞ্চ শ্রেয়। হ্যাঁ, তথাপি মূর্খতা কবলিত জ্ঞানবিহীন মূর্খ হত জীবিতম ন। জ্ঞানবিহীন জীবন কখনো কাম্য নয়। জ্ঞান মানে এখানে আমাদের আধ্যাত্ম বিজ্ঞান, আমাদের একটা বিষয় সবসময় আসে যে ধর্ম আর আধ্যাত্ম, দুটো বিষয় আসে না। আমরা মনে করি বোধহয় ধর্ম আর অধ্যাত্ম দুটো বিষয়টা আমাদের মানে যাই ধর্ম তাই আধ্যাত্ম এরকম একটা মনে করিনি, কিন্তু সেটা কিন্তু নয়। ধর্ম হচ্ছে তার আচরণীয়, আর আধ্যাত্ম হচ্ছে তার বিচারণীয়। আচার আর বিচার। আচার হচ্ছে ধর্ম, আচার অপি ধর্ম আমাদের বলা হয়েছে। আচার হচ্ছে ধর্ম, আপনি যেটা করবেন, পালন করবেন, তার নাম হচ্ছে আচার, এর নাম ধর্ম। যে পথে আপনি চলবেন, যে মার্গে আপনি যাবেন। আর বিচার হচ্ছে অধ্যাত্ম, অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম। এই বিচার কি না, আমাদের শ্রুতি চারটে মূল বেদ বাক্য দিয়েছেন। অহং ব্রহ্মাস্মি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, আর তত্ত্বমসি। এই চারটে যে আমাদের বেদ বাক্য দিয়েছেন, একদম স্পেসিফিক করে দিয়েছেন যে এইটাই মূল কথা। একই অর্থ, কিন্তু মূল কথা চার বেদে দিয়েছেন যে এই বিচার করাই হচ্ছে তার অধ্যাত্ম। আর অধ্যাত্মর মধ্যে একটা কি বিষয় না, অধ্যাত্মর মধ্যে যে বলার উদ্দেশ্য হলো এই অধ্যায়টা যে পাঠ নিয়ে বলছে তার নাম হচ্ছে বৈরাগ্য প্রকরণ। বৈরাগ্যের কথা বলছে। অধ্যাত্ম কি শেখাবে আপনাকে, যে অধ্যাত্ম বিচারের দ্বারা কি শেখাবে, নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, ইহ মূত্রার্থ ফলভোগ বিরাগ। এই যে বিরাগ, অর্থাৎ ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক আমি এত কাল ধরে যা ফলাকাঙ্ক্ষা করে এসেছি, যাকে গীতায় 2য় অধ্যায় ভগবান একদম বলেই দিলেন মা ফলেষু কদাচন। এই জন্যে আমাদের ফলাকাঙ্ক্ষা রাহিত্য যাকে বলা হচ্ছে, ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক। আমরা অন্যান্য ধর্ম যারা ইহলৌকিকে যেমন তেমন করে জীবনযাপন করে, লোককে হত্যা করছে, মারপিট করছে, হ্যাঁ, স্ত্রী জাতিকে অপমান করছে, তাদের লাঞ্ছনা করছে, কি না তাদের একটাই উদ্দেশ্য যে পারলৌকিক কিছু পুণ্য অর্জন হবে। আমরা ইহলৌকিক যদি নিজ ধর্ম পালন করতে গিয়ে যদি অন্য ধর্মের লোককে হত্যাও করতে হয় তাও করব, কিন্তু নিজ ধর্মের মূল কথা হচ্ছে আমরা এখানে যেমন জীবনটা আমাদের এখানে ঠিক নয়, আমাদের আসল জীবন শুরু হবে কোত্থেকে না, আমাদের সেই স্বর্গপ্রাপ্তি বা তারা যে ভাষায় বলে সেইখানে গেলে পরে আমাদের জীবন শুরু হবে, এবং স্বর্গ সুখটাই হচ্ছে আমাদের মূল বিষয়। তার ওপরে সেই আর অন্য কোনো ধর্ম সে আর যেতে পারিনি, ডেস্টিনেশন দেখাতে পারিনি। কিন্তু সনাতন ধর্ম বলছেন না, ক্ষীণে পুণ্যে মর্তলোকং বিশন্তি। পুণ্য ক্ষয় হলে আবার মর্তলোকে আসবে,
আবার পুনরপি জননম পুনরপি মরণম পুনরপি জননী জঠরে শয়নম, এই করে তার জীবন চর্চা আবার চলবে। আবার সে কর্মফলের ভোক্তা হবে, আবার কিছু কামনা করে বসবে, তার জন্য আবার তাকে পুনরায় 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 আসা যাওয়া তার থেকেই যাবে। এর পরিশ্রান্তি নাই। একমাত্র কি, সে যদি তার আধ্যাত্ম জীবন শুরু করে, তা আধ্যাত্ম জীবন শুরু করতে গেলে কি করতে হবে? প্রথমেই তার মধ্যে আসতে হবে বৈরাগ্য। বৈরাগ্য, এই বৈরাগ্য, যেমন আমি বলি অনেক সময় যে টকবক করে দুধটা ফুটছে, জলও ফুটছে, দুধটা ফোটা মানে কি কি ফুটছে দুধের সঙ্গে? জলও ফুটছে, দুধও ফুটছে, তাই কি না? গয়লা জল মিশিয়ে দিয়েছে, আপনি তো আলাদা করতে পারছেন না। গয়লা তো দুধে জল মিশিয়ে দিয়েছে, তা যখন দুধটা আপনি উনুনে চাপান, তার মধ্যে দুটোই তো ফুটছে, দুধও ফোটে, জলও ফোটে। আমরা কি জল ফুটছে বলি? দুধ ফুটছে, কিন্তু সেই দুধের মধ্যে কতটা জল আছে সেইটা আপনি কী করে বুঝবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দুটো ফোঁটা লেবুর রস দিয়ে দেন, দেখবেন দুধ আলাদা হয়ে গেল, জলকে জল আলাদা হয়ে গেল, তাই তো? দুধের সারাংশ আলাদা হয়ে যাবে তৎক্ষণাৎ, আর জল তৎক্ষণাৎ তাকে ত্যাগ করে দেবে। এই বৈরাগ্য হচ্ছে সেই লেবুর ফোঁটা, বুঝেছেন? এ আমাদের জীবনের যদি কারুর ভেতরে দু চার ফোঁটা পড়ে যায়, এক ফোঁটাই কাফি। হ্যাঁ, বৈরাগ্য জীবনে এক ফোঁটাই কাফি। লালাবাবুর জীবনের ঘটনা আপনারা তো শুনেছেন, সে একটা কথাই শুনলো, তার জীবনে বৈরাগ্য এসে গেল। হ্যাঁ, যে বাসনায় আগুন দেবে না, বেলা যে যায় বাসনায় আগুন দেবে না। বাসনা মানে হচ্ছে ওই কলা শুকনো, কলার গাছকে কেটে শুকিয়ে রাখে, ধিমি ধিমি আগুন হয় তাতে। তো ধোপারা করে কি, রাত্রিবেলায় বিকেলবেলাতে বড় পাত্রের মধ্যে জল দিয়ে সার্ফ দিয়ে কাপড়গুলোকে ভিজিয়ে দেয়, আর তলায় ওই আগুন লাগিয়ে দিয়ে চলে যায়। পরের দিন সকালবেলায় ওটা জলে ফোটে, আবার শান্ত হয়ে যায়। পরের দিন সকালবেলা এসে আচার পাচার মেরে পুকুর ঘাটে সেগুলোকে কাচে। তার মেয়ে বলছে, বাবা বেলা যে যায় বাসনায় আগুন দেবে না? লালাবাবু জমিদার, সে বিকেলবেলায় সেখানে এসে হাওয়া খেতে এসছে ফাঁকা জায়গায়, তার ভেতরে তখন সেই কথাটাই অন্য রকম এলো যে সত্যি তো আমার জীবন এতদিন চলে গেল, আমি তো এখনও বাসনায় আগুন দিতেই পারলাম না। তার মানে জীবনে ওই একটাই বৈরাগ্যম। এই বৈরাগ্য এলে কী হবে? যেমন দুধ আলাদা হয়ে যায় আর ছানা আলাদা হয়ে যায়, সেরকম আমাদের জীবন থেকে যেটা সার তত্ত্ব আলাদা হয়ে যাবে, যেগুলো বিচারাদ জায়তে জ্ঞানম, অধ্যাত্ম চিন্তা করলে সেই জ্ঞান আমাদের প্রাপ্ত হবে। কিন্তু তার জন্য আপনাকে তো বিচার করতে হবে, তার জন্য তো সে কী বলে, লেবু খাওয়া বন্ধ করে দেবে নাকি আপনারা? হ্যাঁ, সেজন্যে আমাদের কি করতে হবে না, আমাদের বৈরাগ্য যদি না আসে তাহলে মুক্তি হওয়া সম্ভব নয়। তাহলে ধার্মিক জীবনের সঙ্গে তার মধ্যে যদি বৈরাগ্য আসে, তবেই তার ভেতরে আধ্যাত্মিক জীবন আসবে। নইলে পরে ধার্মিক জীবনের আমাদের মীমাংসা শাস্ত্র প্রথমেই প্রশ্ন করেছে পূর্ব মীমাংসায়, অথাত ধর্ম জিজ্ঞাসা। আমি এখন ধর্ম জিজ্ঞাসার কথা বলবো। সেখানে বলতে গিয়ে নানা প্রকারের যাগ যজ্ঞাদির কথা, স্বর্গের কথা, প্রায়শ্চিত্তের কথা, কি পাপ করলে কি প্রায়শ্চিত্ত হবে, সেই প্রায়শ্চিত্ত করলে কী হবে, মূল কথা অক্ষয় স্বর্গ কাম। ধর্মজীবনের আমাদের উদ্দেশ্য কি বলি না, অক্ষয় স্বর্গ কাম। এই যে আপনারা যত বাড়িতে শ্রাদ্ধ শান্তি অনুষ্ঠান করেন, দেখবেন পুরোহিত বারবার ওই মন্ত্রটা বলে, অক্ষয় স্বর্গ কাম। আচ্ছা, আমার অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্তি হোক, ধর্মজীবনের এইটা হচ্ছে আমার মূল কথা। আধ্যাত্ম জীবন কি বলবে বলে না, ছিঁড়ে পুণ্যে মর্তলোকম বিশন্তি। এই যে অধ্যাত্ম জীবন শুরু হওয়া মানে আমার আর স্বর্গতেও তো ভোগ হবে,
ভোগ হয়েও আবার পুনরায় আমায় ফিরে আসতে হবে, আমি আর ফিরতে চাই না, এই প্রশ্ন যেখান থেকে শুরু হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, উত্তর মীমাংসা, সেখান থেকে অধ্যাত্ম শুরু। সেই জন্যে ধর্ম এবং আধ্যাত্ম দুটোই প্রয়োজন আছে, কিন্তু মুক্তির জন্য অধ্যাত্ম চাই। বাস্তবিক জীবনে আপনার ধর্মপথে চললেও চলবে, ধর্ম হবে, ধর্মপথে অর্থ হবে, অর্থের পরে কামনা বাসনা দিয়ে আসবে, তারপরে সেই কামনার থেকে মুক্তি হবে। মানে কিরম সাজানো চিন্তা করুন, যে ধর্মের পরে অর্থ, অর্থের পরে কাম, মানে আমরা যে কামনা বাসনা করব, কামনা করি, এটা চাই সেটা চাই করব, তার কিন্তু প্রথমটা শুরু হচ্ছে ধর্ম দিয়ে। মানে ধর্মটা হচ্ছে কমন বলা হয়, যে ধর্মযুক্ত অর্থ, এমন অর্থ উপার্জন করবে না বা জীবনের অর্থ এমন তৈরি করবে না যে জীবনের কোনো ধার্মিক অর্থ নেই, এমন জীবন হয় না। যেমন ধরুন আপনারা মা হয়েছেন, মাটা কি? মা একটা ধর্ম, তো মাতৃত্বজনিত ধর্ম পালন করছেন, তাই আমাদের একটা কমন ওয়ার্ড বলা হয়, তার নাম হচ্ছে মা। যেমন বলে পুলিশ, যেমন বলে উকিল, যেমন বলে ডাক্তার, যেমন বলে কি বলে জজ সাহেব, বলে না, এগুলো তো একটা পোস্ট। সেরকম সংসার জীবনেও মা বাবা এগুলো একটা করে পোস্ট। এই পোস্টটা আপনি সেই ধার্মিক জীবন, মা হলে যে ধার্মিক জীবনটা পালন করতে হয় আপনি করছেন, সেই জন্য আপনি মা। বোঝা গেল? নাহলে তো এখানে মা বলতে আপনি ভাবেন বোধহয় আপনাকে ডাকছে, তো এখানে মা বললে তো অনেকেরই মা আছে। তো মা একটা হচ্ছে সেই পোস্ট, আপনি সেটা হোল্ড করছেন। বাবা সেরকম একটা পোস্ট, পিতৃত্বের যা কিছু ধর্ম সে পালন করবে, তবে তাকে বলা হবে। যেমন আমরা সন্ন্যাস জীবন করেছি, তা আমাদের এক কথায় বলবে লোকটা সন্ন্যাসী, কিন্তু সে সন্ন্যাস ধর্ম পালন করছে বলে তাকে বলা হয় সন্ন্যাসী। সেরকম এই ধার্মিক জীবনের অর্থটা সম্পূর্ণ হতে হবে এবং সেই অনুযায়ী কামনা হতে হবে। কামনাটা তাহলে কি হতে হবে না, তারপরে কামনার পরে কি আছে? তাহলে মুক্তি হচ্ছে আমার একমাত্র কামনার বস্তু। কামনা বাসনার ব্যাখ্যা উল্টো হয়, লোকে ভাবে বোধহয় কামনার সাবজেক্টটা যেই চলে এলো তার মানে অনেক কিছু চলে এলো, আসলে তা নয়। আমার শেষ ডেস্টিনেশনটা হচ্ছে মুক্তি, ওই মুক্তিটাই আমি কামনা করি, তাই জন্য বলা হলো কাম। আর মুক্তি যখন, তারপরে কি? মোক্ষ। এবার মোক্ষটাকে কি করে, যখন মুক্তি প্রাপ্ত হবেন তখনই তো তাকে মোক্ষ বলবে, তাই কি না? মোক্ষ পৌঁছে গিয়ে তো আপনি আর মুক্তির কামনা করছেন না, করেন কি? যার মুক্ত হয়ে গেছে তার আর মুক্তির কামনা কি আছে? তাই মুক্তিটার কামনা করার নাম হচ্ছে কাম। এই চতুর্বিধ যে আমাদের পুরুষার্থ বলা হয়, এই নিয়ে আমাদের সনাতন ধর্ম রয়েছে। তাই আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই জন্যে শ্লোকে বললেন কি না, আমাদের হচ্ছে মুক্তি আমার চাই। যদি আত্মজ্ঞান, মুক্তি কী হবে না, আত্মাকে জানলে পরেই মুক্তি লাভ হবে। আত্মা কি করে জানবে না, বিচারের দ্বারা জানবে। আচ্ছা, বিচার কি করে আসবে না, বৈরাগ্য না হলে বিচার আসবে না। আচ্ছা, বৈরাগ্য কি করে আসবে না, সংসার বাসনার ক্ষয় হবে, সংসার বাসনার ক্ষয় হবে, তবে বিচার আসবে। আর এর মধ্যে একজনের অদৃশ্য উপস্থিতি থাকে, দৃশ্য হয়েও অদৃশ্য উপস্থিতি হচ্ছে গুরু। যে সংসার বাসনা ক্ষয় আর বৈরাগ্য প্রাপ্তি, এর মধ্যিখানে একজন সংযোগ থাকে, যে এই তার কাটা লোকগুলোকে আবার জুড়ে দেয়। সংসারে যাদের তার কেটে গেছে সেই লোকগুলোকে আবার জুড়ে দেয় যারা, তারা হচ্ছে গুরু। সঠিক পথে আবার তারটাকে জুড়ে দেয়, আবার আলো বাতাস সব এসে যায়। সেই জন্যে গুরু আদিষ্ট পথে বৈরাগ্য অবলম্বন করে সে সেই মুক্তির পথে যেতে পারবে। পরের শ্লোকটা আমরা পড়ি। এখানে একটা উদাহরণ দিয়েছে এই শ্লোকটার বিষয়ে। বলছেন যে দেহ পরার্থয় মুপস্য পোষণে ইহ সজ্জতে স্বস্বমনেন হন্তি। এটা বিবেক চূড়ামণি থেকে 83 নম্বর শ্লোক থেকে দিয়েছে। এই শ্লোকটার 2 লাইন দিয়েছে, এটা 4 লাইনের শ্লোক। সেই শ্লোকটা কি না, অনুক্ষণম, এখানে লেখা নেই ওটা,
অনুক্ষণম যৎ পরিহাত্য কৃতম অনাদ্য বিদ্যা কৃতবন্ধ মোক্ষণম। তারপরের লাইন হচ্ছে দেহ পরার্থোয়মুপস্য পোষণে ইহ সজ্জতে স্বস্বমনেন হন্তি। একই কথা সেখানে বলা হচ্ছে, বিবেক চূড়ামণিতেও বলা হচ্ছে যে কি বলছেন যেন স্বশৃগাল ভক্ষ্য শরীরের পোষণে যে প্রীতিমান হয় সে তদ্বারা যেন নিজেকেই বধ করিয়া থাকে। অনাদি বিদ্যা কৃতবন্ধ মোক্ষণম, যে অনাদিকৃত যে বিদ্যা আমরা লাভ করব, যে অনাদি অবিদ্যা, যে অনাদি অবিদ্যার কারণে আমাদের যে বন্ধন শিকার হয়ে গেছে, আমরা নিজেকে বদ্ধ মনে করি, তার থেকে মোক্ষণম, সেখান থেকে আমাদের মুক্তি প্রাপ্ত হতে হবে। অনুক্ষণম, এটাকে অনুক্ষণ চিন্তা করতে হবে। আর ইয়ং পরিহর্ত্য কৃতম, অর্থাৎ এই যে সংসার চিন্তা বা সংসার বুদ্ধি বা বদ্ধ জীবন, তাকে পরিহার করতে হবে। অনাদি অবিদ্যার কারণে আমাদের মধ্যে যে বন্ধন শিকার হয়ে গেছে তার থেকে মুক্তি হবে। কেন মুক্তি কেন চাই না? এই দেহকে নিয়ে আমাদের একটা ভাব হচ্ছে দেহটাই আত্মা, আমরা ভাবি আত্মা স্বতন্ত্র বস্তু, আমাদের মধ্যে কোস্মিন কালো ধারণা আসে না। আমরা এটাই মনে করি এই দেহটাই আমাদের কাছে আত্মা, দেহটাই আমাদের সর্বস্ব। আত্মা আবার আলাদা করে কি করে হবে? আমরা বলি বটে কিন্তু মানি না। যেমন কি বলি, মরে যাব, হ্যাঁ বলে না, লোকটা এতক্ষণ ছিল কত ভালো ছিল গো, চলে গেল। কোথায় চলে গেল? লোকটা তো শুয়ে আছে এখানে। বলছে না, চলে গেছে মানে মরে গেছে। মরে গেছে তার মানে দেহটা পড়ে আছে, এর ভেতরে একটা কেউ ছিল, সে চলে গেছে। যদি সে যেত তাহলে দেহটা তো ভ্যানিশ হয়ে যেত, তাকে দেখতে পেতাম না। তার মানে দেহ সংযুক্ত হয়েও কেউ একজন ছিল, কাল্পনিক হলেও ছিল, কিন্তু সে চলে যাওয়ার কারণে দেহটা নড়ঞ্চরঞ্চ, নড়েও না চড়েও না। আর যখন থেকে সেই দেহটা থেকে সে চলে যায়, তৎক্ষণাৎ এই দেহটা কি হয়ে যায়? হ্যাঁ, কি সুন্দর থাকে না দেহটা। হ্যাঁ, আমি দেখেছিলাম, মানে প্রায় 1.5 দিন হয়ে গেছে, একজন সাধু মহারাজ শরীর চলে গেছে, তো তাকে 1.5 দিন পরে তার দাহ সংস্কার করবে, মানে শিষ্য ভক্ত আসবে যাবে। একে তো রোগগ্রস্ত শরীর ছিল, কিডনি ফিডনি বোধহয় ফেল হয়ে গেছিলো। তা আমি রাত্রিবেলায় গেছি দেখতে, পরের দিন দাহ হবে, তবু আমি রাত্রিরে গেছি, কোনো প্রোগ্রাম ছিল, ফিরতি বোধ রাত্রিরে গেছি। গিয়ে দেখছি মানে কি বিভৎস অবস্থা, সেই দেহটা এত ফুলে গেছে আর এত শক্ত হয়ে গেছে, এই ঘাটটা তো মাথার বালিশে আর থাকছে না, ঘাটটা এরকম উপর দিকে উঠে গেছে, হাতগুলো ফুলে এরকম সোজা হয়ে গেছে, মাটি থেকে উপরে উঠে গেছে হাত দুটো। আমি ভাবছি যে এ তো মহাবিপদ, রাত্রিবেলায় যদি কি ফেটে যায়, কেন সে তো পচনশীল পদার্থ, ভেতরে ক্রমশ সে তো তার ভেতরে যে জল সেটা তো বেরোতে চাইছে, এবারে কি অবস্থা। আর তার আগে তাকে কত মালা পরানো, চন্দন পরানো, বাবা এই বাবা তাই, বাবা এই ভালোবাসে, হ্যাঁ কত সাজানো গোছানো শরীরকে, হ্যাঁ কিন্তু দেখো মৃত্যু এসে গেল তো একদম তার সে দেখা নয়। আমি অনেক সময় এগুলো দেখি, এই গঙ্গার ধারে আমাদের আশ্রম, যে কত এরকম যায়, আগে তো খুব যেত, এখন তবু একটু কম যাচ্ছে। আগেতে দেখতাম যে মানে মানুষ মরেও কীরকমভাবে মৃতপ্রায় যেত, কত মহিলা কত পুরুষের মৃতদেহ দেখেছি গঙ্গাতে, এখন একটু কমে গেছে অবশ্য। পশু পক্ষী তো বাদ দিন, মানে সেই একটা গরু মরাও যাচ্ছে, একটা মানুষ মরাও যাচ্ছে, আর দুটোর ওপরই কাক ওপর থেকে উড়ে এসে বসছে, শকুন উড়ে এসে বসছে, আর তারা তাকে ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে। সেই কথাই এখানে বলছে, কি বলছে? শৃগাল, অর্থাৎ সেটা যাদের খাদ্য তারা সেটা খাবে, তাই কি না? চিন্তার বিষয়। আমরা তাকে যতই বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করি, কিন্তু যতক্ষণ জীবিত থাকবে ততক্ষণই তো থাকবে, তারপরে
আর পরস্পর কি সুন্দর ভগবান তাকে একে অপরের খাদ্য সম্পর্ক করেছে। ঘাস খাচ্ছে ছাগল, আর ছাগল খাচ্ছে বাঘ। আবার বাঘটা যখন মরে পড়ে থাকছে তার রসগুলো আবার ঘাসের তলায় ঢুকে পড়ছে, দিয়ে ঘাসটা আবার বড় হচ্ছে, সেই রসেতেই পুষ্ট হচ্ছে, মাটিতে মিশে যাচ্ছে, সেই রসটাই তো আবার ঘাসটা টানছে। তা পরপর কীরকম একটা সিস্টেম চলে যাচ্ছে। তো এই জন্যে এইগুলো হচ্ছে বিবেক। বৈরাগ্যকে চিন্তা করতে গেলে এইভাবে দেহকে চিন্তা করতে হবে, যে আমার এই দেহ সে কেবলমাত্র শৃগাল ভোগ্য। আমাদের মানুষের মৃতদেহের পর, মানুষ তো অন্য পশুদের যেমন মরে গেছে, যেখানেই পড়ে আছে হাড়গোড় বেরিয়ে গেছে, তাদের তা সৎকারের বিষয় থাকে না, কোনো প্রাণীর সৎকারের বিষয় থাকে না। কিন্তু মনুষ্য জাতির পৃথিবীর যে প্রান্তেই আপনি যান না কেন, হ্যাঁ, মনুষ্য জাতি অনেক প্রকারে সৎকার কর্ম করে থাকে, অনেক প্রকারে। এক এক জাতি, এক এক ধর্ম, এক এক বর্ণ, এক যা উপজাতি, আদিবাসী জাতি, তাদের এক এক রকমের সৎকার আছে। এরকম একটা সৎকার আছে যে তারা দেহকে না জ্বালায় না পোঁতে। তারা করে কি, সেই দেহটাকে নিয়ে গিয়ে একটা উঁচু জায়গা আছে যেখানে তারা সেই দেহটাকে রেখে দিয়ে চলে আসে লোকালয়ের বাইরে। এবং যাহা তক দেহটা সেখানে আসে, সেখানকার গৃদ্ধ আমাদের সব রয়েছে, শকুন ইত্যাদি পক্ষী, তারা উড়ে আসে, উড়ে এসে সেখানে তাকে সেই দেহটাকে করে। এটাও সৎকার, এটাকেও তাদের ধর্ম বলছে এটাও সৎকার। আমাদের এই জন্যে সন্ন্যাস ধর্মের মধ্যে একদম পরিষ্কার সন্ন্যাস ধর্ম, সনাতন বৈদিক সন্ন্যাস ধর্ম, মানে সেই সন্ন্যাস ধর্ম মানে আশ্রম করে থাকা নয়, মঠ মন্দির বানানো নয়। গৃহস্থ আশ্রম ত্যাগ করে বানপ্রস্থি হয়ে সে কোনো তীর্থক্ষেত্রে বা কোনো কুঠিয়া নির্মাণ করে স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে থাকবে। কতকাল থাকবে? যতকাল সেইখানে তাদের মধ্যে বৈরাগ্য এসে ব্রহ্মচিন্তায় তারা প্রতিষ্ঠিত না হয়। যখন তারা সেই ব্রহ্মচিন্তার মধ্যে চলে আসে, ধ্যানের মধ্যে বেশিক্ষণ থাকতে থাকে, তখন তারা সন্ন্যাস, বিধিবৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করে। আর সন্ন্যাস গ্রহণ করার পরে তাদের আর ওই কুঠিয়াতেও থাকা যায় না। সন্ন্যাস গ্রহণ করার পরে তারা ওই গাছতলায় বসে থাকবে, বা একটু হাঁটাচলা যতক্ষণ করতে পারলো করলো, বনের পাতা জল যা খাবার একটু খেলো, আর প্রাণায়ামের দ্বারা আর ব্রহ্মচিন্তার দ্বারা শ্রবণ মনন নিধিধ্যাসনের দ্বারা সেই জঙ্গলের মধ্যেই তারা জীবন যাপন করতে থাকবে। এই করতে করতে তাদের মধ্যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একজন আলাদা হয়ে যাবে, তাকে সৎকার করলো করলো, না করলো সেখানেই ফেলে দিয়ে চলে গেল। কোথায় বা সেখানে আগুন পাবে? সন্ন্যাসীরা আগুন ব্যবহার নিষিদ্ধ, আগুন জ্বালাতে পারবে না সন্ন্যাসীরা, সেখানেই ফেলে দিয়ে চলে গেল। আবার পরবর্তীকালে সেও যখন মারা গেল, ধ্যানেই মারা যাক, চলতে গিয়ে ঠোকর খেয়ে পরেই মারা যাক, ওইখানে উল্টে পড়ে রইল, আর সেইখানে বনের পশু পাখি তাকে খেয়ে। দেহ যাদের ভোগ্য, যাদের ভোজ্য, তাদেরকে, দেহটাকে আপনি ভোগ করেছেন, আর দেহটা আর একজনের ভোজ্য খাবার, সে তখন সেটা খেয়ে। এই রকম যখন আমাদের ভেতরে চিন্তা আসবে, তাকে বলছেন, তাকে বৈরাগ্য বলে। এই জন্য এখানে বলছেন যে প্রমাদ ব্রহ্মনিষ্ঠায়াম, পরের একটা শ্লোক বলছেন, প্রমাদ ব্রহ্মনিষ্ঠায়াম ন কর্তব্য কদাচন প্রমাদ মৃত্যুরিত্যাহ ভগবান ব্রহ্মণস্যুতঃ। এটা আবার আরেকটু দূরে শ্রী বিবেক চূড়ামণির শ্লোকেতেই বলছেন, শ্লোক নাম্বার বলেছে 321 নম্বর। কি বলছেন? না ব্রহ্মনিষ্ঠাতে কখনো অনবহিত হওয়া উচিত নহে। ব্রহ্মনিষ্ঠা মানে ব্রহ্মের প্রতি একাগ্রতা, ব্রহ্ম চিন্তাই কেবল থাকবে, আর অন্য কোনো চিন্তা থাকবেই না, তার নাম ব্রহ্মনিষ্ঠা। নিষ্ঠাটা এমন জিনিস, যেমন ধরুন আপনার বৈষ্ণব ধর্ম ভক্তি মার্গে বলে সেবা নিষ্ঠা, মানে সে যদি কোনো একটা সেবার দায়িত্বে থাকে, সারা দিন তার ওই চিন্তাটাই থাকবে যে ভগবানের এই সেবাটা আমায় করতে হবে। যেমন ধরুন আপনারা বাড়িতে সকালবেলা ঠাকুরকে ঘুম থেকে তোলেন,
তাকে স্নান করান, তাকে খেতে দেন, পোশাক পরিবর্তন করেন, শৃঙ্গার করেন, ভোগ রান্না করে দেন। যারা এই ধর্ম সেবায় লিপ্ত থাকে, ভগবত সেবায়, তারা সবসময়তেই যে কোনো কাজ করুক না কেন, সেবার মধ্যে তাদের সেই চিন্তাটা থাকে আমাকে ওখানে যেতেই হবে। সেজন্য ব্রহ্ম চিন্তাটাও যার মধ্যে অনন্য হয়ে যায় বা অনবরত এসে যায়, এমন অনবরত চিন্তাকেই বলা হচ্ছে নিষ্ঠা। সে তখন কথাও বলবে, ব্রহ্মের কথা বলবে, যা শৃণোতি, যা পশ্যতি, যা যা বদতি, যা বলবে। পরীক্ষিত দশম স্কন্ধে সম্ভবত 80 নম্বর অধ্যায়, সম্ভবত দশম স্কন্ধে শ্রীমদ্ ভাগবতে, সেইখানে পরীক্ষিত এই কথাগুলো বলছেন যে যখন তার আর পরমায়ু 2 দিন হয়তো বাকি আছে, ভগবত কথা শোনা হয়ে গেছে অনেক কিছু, তখন তিনি বলতে চাইছেন যে মনুষ্য তার জীবন কি করে চালাবে। সেখানে বলছেন যে হাত, এই যজ্ঞ মণ্ডপে কারা উঠে ঘুরছে, একবার দেখে বারণ করে আসে, ঘুরছে কেন? আমাদের এই যে হাত, সে সবসময় ভগবত কর্মে নিযুক্ত আছে কিনা? আমার যে চোখ, সে ভগবত দর্শন করে কিনা? আমার এই কান, সে ভগবানের কথা শোনে কিনা? আমার এই পা, সে মন্দির তীর্থযাত্রাদির মধ্যে থাকে কিনা? আমার এই মন, সে সবসময় ভগবানের চিন্তায় থাকে কিনা? তার মানে কায়িক, বাচিক, মানসিকভাবে যখন একই চিন্তার মধ্যে থাকা যায়, সে ভগবত চিন্তাই হোক আর ব্রহ্ম চিন্তাই হোক, তাকে বলা হচ্ছে নিষ্ঠা। নিষ্ঠা বলা হয়। সেই জন্যে এখানে বলা হলো ব্রহ্মনিষ্ঠা প্রমাদ ন কর্তব্য। ব্রহ্মনিষ্ঠাতে কখনোই প্রমাদ করবে না। প্রমাদ মানে তাকে, যাকে বলে ওই এখন করছি, আচ্ছা একটু পরে করব, আচ্ছা একটু যাক সময় তারপরে করব, আচ্ছা আজকে নয় কালকে করব, হ্যাঁ আজকে এটা করে নি কালকে ওইটা করব, এই রকম ধরনের যে তার ব্যবহার, তাকে বলা হচ্ছে প্রমাদ। এই যে প্রমাদ আর তার সঙ্গে আর একটা শব্দ তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে, এগুলো তমগুণ বলে। কি কি? দীর্ঘসূত্রতা। হ্যাঁ, দীর্ঘসূত্রতা। যার জন্যে ধর্ম আচরণকে কি বলা হয়েছে? যে অজরা মরবৎ প্রাজ্ঞ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তায়েত। অজর আর অমর চিন্তা করে সবসময় বিদ্যা আর অর্থ উপার্জন করবে, কিন্তু গৃহীত ইবকে শেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরে। যে জম আমার চুলের মুঠি ধরে আছে, একদম একটা টান মারবে, সোজা জমের বাড়ি যেতেই হবে, এরকম চিন্তা করে সর্বদা ধর্ম আচরণ করবে। যে মুহূর্ত, কোনো মুহূর্তকেই বাদ দেওয়া যাবে না ধর্ম আচরণ থেকে। কি বলছো, কি করছো, কি ভাবছো, কি চিন্তা করছো, কি শুনছো, যা কিছু, সব কিছুর মধ্যে আমার মুহূর্তটা ধর্ম আচরণ থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল কিনা, এই তটস্থ সবসময় ভাব থাকতে হবে। যে আমি যেটা করলাম, হাত দিয়ে যেটা দিলাম, ধর্ম তো দিলাম কিনা, ধার্মিকভাবে করলাম কিনা। আমরা একটা জীবনের শ্রেণী সাজিয়ে নিয়েছি যে যতকাল আমরা সংসারে থাকবো, সংসারে থাকলে নাকি বলে এখানে ধর্ম টর্ম করতে নেই। সংসারে আজকাল থিওরি হয়েছে যে ও কিছুদিন পরে সব ছেলের বিয়ে হবে, মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবে, তারপরে আমি ফ্রি হয়ে যাব, বলে শব্দটা বলে, ফ্রি হয়ে যাব, তারপরে মহারাজ আশ্রমে যাব, তখন আপনার থেকে একটু গীতা টিতা শুনবো। তার আগে নাকি ধর্ম আচরণ করতে নেই। যদি সেই বয়সে না পৌঁছয় তাহলে কি হবে? হ্যাঁ, ধর্ম আচরণের নির্দিষ্ট বয়সে কিছু নেই। গৃহীতৈব কেশু মৃত্যু না ধর্তা। আমার কাছে এসে গীতা পড়াটা ধর্ম নয়, আশ্রমে গিয়ে গীতা পড়াটা ধর্ম নয়। আমার কৃতকর্মটা ধার্মিক হলো কিনা, এই বিষয়ে আমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আমার দ্বারা কারো অপমান হয়ে গেল কিনা, অহিংসা, যেগুলো আমাদের গুণ বলা হয়েছে, ধার্মিক গুণ বলা হয়েছে, অহিংসা, সত্য, আস্তেয়, হ্যাঁ, অচৌর্য, অপরিগ্রহ ইত্যাদি ইত্যাদি, যে ধার্মিক বিষয়গুলো আমার মধ্যে আছে কিনা, ধর্ম আচরণ,
সব সময় করতে হবে। সেই জন্য এখানে বলছেন যে প্রমাদ মৃত্যুরিত্যাহ ভগবান ব্রহ্মণ সুতঃ। সেই জন্য বলছেন যে প্রমাদি মৃত্যু দৃঢ় সংসার বন্ধনের কারণ হয়। আমাদের এই লোকটার নাম কি জানেন? যেখানে আমরা থাকি এই লোকটার নাম কি? হ্যাঁ, মৃত্যু লোক। এখান থেকে আপনার যাবার অন্য কোনো বিষয় নেই, যাওয়ার কোনো পথ নেই, কোনো মানে আপনি ভাবছেন বোধহয় ওই অ্যালন মাস্ক একটা আপনার জন্য পাঠিয়ে দেবে, হ্যাঁ, স্পেস রকেট একটা পাঠিয়ে দেবে, আর আপনি তার মধ্যে চাপবেন আর চেপে পৃথিবী থেকে চলে যাবেন, হ্যাঁ, তাহলে আপনি মুক্ত হয়ে যাবেন। হয়ে গেল তো। তাহলে এলন মাস্ক একটা করে সবার জন্য তৈরি করুক, টাকা পয়সা জমান, কিছুদিন পরে সস্তা হয়ে যাবে, এখন একটু দাম বেশি, এত করে চাপবেন আর চেপে সব আমরা স্বর্গে চলে যাব বা অন্য লোক চলে যাব। এলন মাস্ক এখান থেকে পৃথিবী থেকে অনেক দূরে নিয়ে চলে যাচ্ছে সেই যানে করে, সে আকাশের মধ্যে ঘুরিয়ে বেরিয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে আসে বলছে, কিন্তু সেটাও আমাদের যাওয়ার উপায় নেই। সেই লোক পর্যন্ত আমাদের যদি যেতে হয় মৃত্যু হয়েই যেতে হবে। যে যেদিক দিয়ে যাক একটাই রাস্তা, তার নাম মৃত্যু। মৃত্যু ছাড়া দ্বিতীয় কোনো রাস্তা নেই। সেজন্যে আমরা আবার ওই রাস্তা দিয়ে যেতে বড্ড ভয় পাই। কেন? ওই যে বলেছে তপ্ত বৈতরণী নদী তান্তুম তর্তুম দাদাম্যেনম, যে ওই একটা উষ্ণ তো বৈতরণী নদী পার করতে হবে। বৈতরণী নদীর বর্ণনা শুনেছেন? বৈতরণী নদী কিরম জানেন? গরুর পুরাণের বর্ণনা আছে, শুনবেন। কি বলছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছে যে সেই বৈতরণী নদী হচ্ছে অস্থিকেশ তরঙ্গিনী, তার মধ্যে খরস্রোতা, উষ্ণ তোয়া, প্রচণ্ড গরম, আর কি রুধিরাবাহা, রক্তের নদী সেইটা। আর রক্তের মধ্যে কি ভাসছে না অস্থিকেশ তরঙ্গিনী, নাড়ি ভুঁড়ি হাড় গোড় মাথার চুল সেগুলো তার মধ্যে ভেসে যাচ্ছে। আর সেই নদী আপনাকে পেরিয়ে তবে যেতে হবে, বুঝেছেন? তান্তুম তর্তুম দাদাম্যেনম। আমরা ওই জন্য ভাবি বোধহয় একটু গোদান করলে পরে বৈতরণী পার হয়ে যাওয়া যাবে। বৈতরণী পার সৎকর্মের দ্বারাই পেরোতে হবে। যা সৎকর্ম থাকবে সে তখন তাড়াতাড়ি পেরিয়ে যাবে, তাড়াতাড়ি যাবে। যেতে তো হবেই, যেভাবেই হোক। বলার উদ্দেশ্য হলো যে আমাদের যেতে হবে, এইভাবেই যেতে হবে। মৃত্যু ছাড়া দ্বিতীয় উপায় নেই আমাদের এখান থেকে যাবার। হ্যাঁ, সে যেই হোক আর তাই হোক, শরীর ত্যাগ করতে হবে, শরীর ত্যাগ করেই যেতে হবে। এই জন্যে এই জায়গাটার নাম হচ্ছে মৃত্যু লোক, বোঝা গেল? আর এইখান থেকে আমরা যাওয়ার চেষ্টা করি কোথায় না স্বর্গলোক, যেখানে খুব সুখ আছে। সেই জন্যে বলছেন যে ব্রহ্মনিষ্ঠাতে কখনো অনাবহিত হওয়া উচিত নয়, কারণ প্রমাদী মৃত্যু সংসারের কারণ। ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ব্রহ্মতনয় ভগবান সনত সুজাত এই রূপ বলেছিলেন। আর পরের শ্লোকটা আমরা পড়ি। মূর্খতা অর্থাৎ আত্মজ্ঞান বিমুখতা বড়ই দুঃখদায়ী। অর্থাৎ আগের শ্লোকে যে বলল যে মূর্খতা মানে সে পড়াশোনা জানে না, এই মূর্খতা নয়। আত্মজ্ঞান বিমুখ। আমাদের বালানন্দ মহারাজ কত ক্লাস পড়েছিল, ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণদেব কত ক্লাস পড়েছিল, কিন্তু এমন পড়া পড়েছে যে বড় বড় বিদ্বানরা পর্যন্ত জীবনের রহস্য উন্মোচন করতে না পেরে তাদের পদপ্রান্তে গিয়ে বলছে রাস্তা দেখান, পথ দেখান। আপনি ঠিক পথটা দেখতে পেয়েছেন, আমাদের সে পথ দেখান। তাই জন্যে মূর্খতা মানে এখানে বলছেন কি না আত্মজ্ঞানবিহীন ব্যক্তি সে হচ্ছে মূর্খ। আত্মজ্ঞান যার নেই, সে নিজেকে জানতে পারেনি, সে আবার বড় বড় কথা বলছে, বলে। ওই জন্য মহারাজ খুব বলতেন যে উপলব্ধিবান ব্যক্তি, সাধনা থাকতে হবে, মানে অগাধ পাণ্ডিত্য মুখশাস্ত্রবিদ্যা। আমাদের বিবেক চূড়ামণিতে একটা এ নিয়ে শ্লোক আছে, অগাধ পাণ্ডিত্য, কথায় কথায় শ্লোক বলে দেবে, রেফারেন্স বলে দেবে।
মানে ফুলঝুরি ছুটছে, এত তার জ্ঞান, আমরা দেখে অভিভূত হয়ে যাই, বাপ রে বাপ, কী তার পাণ্ডিত্য, কী তার জ্ঞান, কত কিছু জানে। বলছেন যে না, যার যদি তার মধ্যে মানে উপলব্ধি না থাকে, আর তার সেই জীবনটাই ওই জ্ঞান ওই অর্জন করাটাই বৃথা, কেন সে তো বিদ্যার অহংকারে ডগমগ হয়ে রয়েছে। আর শুনি চৈব সপাকে চ পণ্ডিতা সমদর্শিনাহা, অর্থাৎ পণ্ডিত বলতে যাকে শাস্ত্র বা গীতা ব্যাখ্যা করেছেন, সে হচ্ছে যে সমবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিকেই বলা হচ্ছে পণ্ডিত। পণ্ডিত মানে সে জ্ঞানী। আর এখানে জ্ঞানী বলতে কাকে বোঝাচ্ছে? যিনি নিজেকে জানতে পেরেছেন, স্বরূপ যার জ্ঞান হয়েছে, সেই একমাত্র প্রকৃত জ্ঞানী। আর বাকি সবাই হচ্ছে বলা হয়ে দেখে তো মূর্খ। নিজেকে না জানতে পারলেই তার মতন মূর্খ আর কেউ নেই। সেজন্য বলছেন এখানে শ্লোকটা বলছেন যে, আমরা পড়ব এই শ্লোকটা, ন ব্যাধির ন বিসংনাপ, এই বিসংনাপত পড়তে হবে, ওই তয় তয় আছে তো, খণ্ডত্বটা এখানে নিতে হবে। ন ব্যাধির ন বিসংনাপত তথান্যদ্বাপি ভূতলে, তথান্যদ্বাপি ভূতলে দুঃখায় স্বশরীরোত্থম মূর্খ্যমেতদ যথা নৃণাম। কি বলছেন না, ভূতলে ব্যাধি বিষম আপদ তথা অন্যত অপি বা নৃণাম দুঃখায় ন ভবতি যথা স্বশরীর উত্থম এতদ মূর্খম। বললেন কি না, পৃথিবীতে ব্যাধি বিষ আপদ বা অন্য কিছুই পুরুষের এত দুঃখদায়ক হয় না। আমাদের যেগুলো আমরা দুঃখের কারণ মনে করি, আমাদের দুঃখের কারণ কি? টাকা পয়সা চলে যাওয়া দুঃখের কারণ, নিজের স্বজন বিয়োগ হয়ে গিয়ে একা হয়ে যাওয়া দুঃখের কারণ, আর তার থেকেও বড় দুঃখের কারণ কি? যখন আমার কিছু হয়। হ্যাঁ, যখন আমার কিছু হয় তখন আমার বড় দুঃখ হয়, তাই না? আমার যদি একটু রোগ হয় তখন আমাদের একটু বড় দুঃখ হয়। রমণ মহর্ষির কাহিনী বলেছি আগো, যে রমণ মহর্ষির পুরো পা পচে গেছিল, অত বড় সাধক, তা ওনার ভেতরের ওই পোকা, পচা জায়গা থেকে বড় বড় পোকা কাটতে কাটতে বাইরে বেরিয়ে চলে এসছে। আর উনি সেই পোকাগুলোকে দেখে গায়ে হাত বুলুচ্ছেন, পোকাগুলো বলছে খালে খালে, ওটা ওদের খাবার, এই পচনশীল মাংসটা তার ওদের খাবার, আর ওই জন্য ওরা খাচ্ছে। উনি বলছেন খালে খালে। কি অবস্থা চিন্তা করুন না, বোধ নেই, দেহবোধ নেই। তারা কোন জায়গায় মনকে তুলে নিয়েছে। এই যে আরেকজনের নাম বলি, গোলাপগিরি মহারাজ। এই ভোলাগিরি মহারাজের নাম শুনেছেন না? ভোলাগিরি মহারাজের গুরুদেব ছিলেন গোলাপগিরি মহারাজ। তো গোলাপগিরি মহারাজ ধ্যান করছেন বসে গুহার ভেতরে, শিষ্যরা দেখছেন গুরুদেব ধ্যান করছেন, শিষ্যরা একটু তলায় গিয়ে নিজেদের মধ্যে আরও কাজ করছেন। একটা চোর চুরি করতে এসছে, এদিক ওদিক দেখেছে কিছু নেই, আর ওর ভেতরে গুহার ভেতরে সাধুর সামনে ধুনি রয়েছে, কি থাকবে। তা এদিক ওদিক চোরটা ঘুরে দেখছে সাধু বাবা নড়ছেও না চড়ছেও না, আর তার চুরি করার কোনো জিনিসও পায়নি। কি আর পাবে? তখন কি করলো জানেন? রেগে মেগে একটা জ্বলন্ত, আর উনি তো উলঙ্গ হয়ে বসতেন, উলঙ্গ হয়ে পদ্মাসনে বসে উনি সাধনায় আছেন, ধ্যানে আছেন, সমাধিতে আছেন, তা উনি বসে আছেন। তা সেই সময় করেছে কি, রেগে মেগে ওই চোরটা একটা জ্বলন্ত কাঠ তুলে দাবনার ওপর বসিয়ে দিয়ে চলে গেছে। বসিয়ে দিয়েছে, উনি সমাধিস্থ হয়ে আছেন। হ্যাঁ, এবারে অনেকক্ষণ পরে শিষ্যরা পোড়া মাংসর গন্ধ পাচ্ছে, মানে কতটা পুড়েছে চিন্তা করুন। তারপরে তারা এদিক ওদিক ছুটতে ছুটতে এসে খুঁজতে খুঁজতে দেখে যে গুরুদেবের এখানে এসে
গুরুদেবের দাবনা দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। তখন ওরা এসে চিমটে ফিমটে দিয়ে সেটাকে সরিয়ে দিয়েছে। তাও গুরুদেব নির্বিকার চুপচাপ সমাধিস্থ হয়ে পড়ে রয়েছে। অনেকক্ষণ পরে যখন তার সমাধি ভঙ্গ হয়েছে, দেহ বোধের মধ্যে কিছুটা এসেছেন, তখন তিনি বলছেন, হ্যাঁ আমার এখানে কি হয়েছে, একটু জ্বালা জ্বালা করছে এখানটা, এটা কী হয়েছে? তখন বলছে এখানটা একটা কাঠ পড়ে গেছে তো পুড়েছে। তখনই আবার চোখ বন্ধ করে আবার জাগতিক চিন্তা করে বুঝলেন যে ঘটনাটা কি ঘটেছে। দেখলেন একটা চোর এসেছিল, সে এরকম করে চলে গেছে। তিনি একটু হাসলেন, হেসে চলে দিলেন। এই তো দেহ, এমন অবস্থা তাদের দেহ সম্পর্কে ছিল। হ্যাঁ, দেহ বোধের মধ্যে তাদের অত মাথাই লাগায় না। আর আমাদের একটা যদি ফুসকুড়ি হয়, হ্যাঁ একটা ফুসকুড়িতে আমরা কাবু হয়ে যাই, কি হলো এখানটা ব্যথা করছে কেন? হ্যাঁ, তাই বলছেন যে পৃথিবীতে ব্যাধি, বিষ, আপদ বা অন্য কিছুই পুরুষের এত দুঃখ। চিন্তা করুন, যেগুলোকে আমরা দুঃখ বলে মনে করছি, এমন শুধু সেটা নিয়ে একদম যতদূর সম্ভব লোক, আমার আত্মীয় স্বজন পরিজন, তাদের সঙ্গে সেই দুঃখ প্রকাশ করছি। আমার কাছে এসে আমার দুঃখে অনেকে সমবেতী হয়ে অনেক কিছু আমাকে বলে সান্ত্বনা দিচ্ছে। এত সুন্দর সান্ত্বনা দেয় এক একজন, কল্পনা করা যায় না। কেন জীবনে ওরা মরবে না কোনো দিন, এমন সান্ত্বনা দিয়ে যাবে আপনাকে। এমন সান্ত্বনা দেবে, কি করবে বলো, নিয়তি মানতেই হবে, মেনে নাও, যেন মরবে না ও, এমন সান্ত্বনা দেবে। হ্যাঁ, তাই না? তাই যেটা সে কোনো দিন মরবে না। আরে সবাই তো মরবে। সে যদি বলতো আরে তুমিও কি আছে, আর দুদিন পরে তো আমরাও এক এক করে পরপর যাব, এই নিয়ে আর ভাবার কি আছে, চলো আগে গেছে আমরা পরে যাব, ঠিক আছে পরেই যাব, টাটা বাই বাই, গিয়ে জায়গা বুক করে রাখো, আমরাও পরে যাচ্ছি, কিছুদিন পরে যাচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, মৃত্যু তো আছে, কিন্তু ওরে বাবারে মারেতে তো কে বলে বলুন না। হ্যাঁ, ব্যাধি আমাদের এমন করে দেবে, আপদ বিপদ আমাদের কাছে এমন এসে উপস্থিত হয়ে যায়, তখন মনে হয় যে যেন আমার প্রাণ গেল, কিন্তু আমি তো চাই না এইভাবে। তার থেকেও বড় বিপদ, তার থেকেও বড় ক্ষতি এখানে বলছেন, শাস্ত্র বলছেন যে নিজেকে না জেনে চলে যায়। এত দীর্ঘ জীবন পেল, 70 বছর, 80 বছর, 90 বছর, 95 বছর। আমরা বলি কি দেখো 95 বছর এখনও সোজা হয়ে ঠকঠক করে ঘুরছে, ঘুরেই বেড়াবে, আবার একটা জন্ম আছে, আবার 95 বছর ঘুরবে। কিন্তু কী হলো, লাভটা কী হলো? হ্যাঁ, কিন্তু লাভ তো কিছু হলো না। বলছেন সেটা করলে কি হলো না, তার সেই মূর্খতাই রয়ে গেল। কিন্তু যে নিজের স্বরূপকে জানতে পারে, তখন তার কাছে মৃত্যুটার কাছে মৃত্যু বলে গণ্যই হয় না। দেহ মুক্তি বলে বিদেহ মুক্তি, আর কি মুক্তি? জীবন মুক্তি। যার জীবন মুক্তি হয়ে যায়, সামান্য বিদেহ, দেহটা মুক্তির জন্য তার কি এমন বয়ে গেল, সে যখন তখন হতে পারে, কোনো সিস্টেম নেই। এই আজকেই শতরূপাই বলছিল যে জুন মাস অভিশপ্ত, জুন মাস হয়ে গেছে, অনেকেই বলছে এত মৃত্যু হচ্ছে, অকপট মৃত্যু। মানে একটা স্টিমার সোজা করে যাচ্ছিল, উল্টে পড়ে 300 জন ওখানে জলে পড়ে মারা গেল। ওই উড়োজাহাজটা উড়ছিল, কোথায় গিয়ে লাগলো, মারা গেল। কত যে মৃত্যু রোজকার রোজ হচ্ছে। হয়তো যখন যেটা হয় আমরা দেখি সেটা পরপর হতেই থাকে। হ্যাঁ, হেলিকপ্টার পড়ে গেল কেদারনাথে, হেলিকপ্টার দুর্ঘটনা ঘটে গেল, কোথায় আবার বাস পড়ে গেছে। এরকমভাবে মৃত্যু কখন কার জীবনে আসে যাবে সে জানে না। তাই বিদেহ মুক্তি, মৃত্যু তো অনিবার্য আছে, কিন্তু জীবন মুক্তিটা আমার জীবনে আসবে, তার জন্য আমাকেই প্রয়াস করতে হবে। এটা কিন্তু স্বাভাবিক নয়। জীবন মুক্তিটাও যদি মৃত্যুর মতন আমার কাছে স্বাভাবিকভাবেই আসতো, তাহলে পরে এত চিন্তার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু সেইটা একমাত্র বিচারাদ জায়তে জ্ঞান। আধ্যাত্ম জীবন শুরু না করলে, বিচার শুরু না করলে আপনার সেই নিজেকে জানা হবে। নিজেকে জানতে চাইলে নিজেকে জানা যাবে। সোজা কথায়
আমরা যেটা চাই সেটাই কিন্তু ভগবান আমাদের দেয়, অস্বীকার করতে পারবেন না। আপনি যা চেয়েছেন ভগবান আপনাকে তাই দিয়েছে। আপনি মৃত্যুর কাল পর্যন্ত সংসার চেয়েছেন, আবার জন্ম হয়েছে। আপনি মৃত্যুকালে সৎকর্ম আদি করেছেন, মনে মনে বাসনা রেখেছেন যে আমি অনেক পুণ্য রোজগার করেছি, আমি নিশ্চয়ই একটা ভালো জায়গায় জন্মাবো, ভালো কিছু করব, ভালো কিছু হবে। তো পরের জন্মে আপনি ভালো ঘরে জন্মেছেন, এতে হয়েছে। আপনি যা করেছেন আপনি পেয়েছেন, যা চেয়েছেন আপনি পেয়েছেন। কিন্তু যদি আমরা জীবনে মুক্তিরও চিন্তা করি, এ জন্ম হয়তো মুক্তি হলেও না হলেও হতে পারে, হবেই, হলে তো খুবই ভালো। আর যদি নাও হয়, কমসে কম বাকি দিনগুলো যদি আমি মুক্ত আমি মুক্ত আমি মুক্ত চিন্তা করি, বিচার করি, তাহলে পরজন্মেতে আমার এমন জন্ম আদি হবে যেখানে আমার এই মুক্তির সাধন আরও প্রশস্ত হবে। শুচিনাং শ্রীমতাং গেহে যোগ ভ্রষ্ট বিজায়তে। এটা একটা আশার বাণী ভগবান দিয়েছেন। যদি মুক্ত চিন্তা করতে করতে মারা যায়, তার যদি মুক্তি না হয়, কেবলমাত্র চিন্তা করতে করতেও যদি মারা যায়, তাহলেও পরে জন্মেতেও তুমি চিন্তা করো না। অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে আমাদের বলেছেন, ভয় নেই, তুমি যেখান থেকে শেষ করবে আমি সেখান থেকে তোমার আবার শুরু করিয়ে দেব। শুচিনাং শ্রীমতাং গেহে যোগ ভ্রষ্ট বিজায়, সেইখান থেকে শুরু হবে। তার মানে হতাশার কারণ নেই যে আমরা চেষ্টা করব হবে কি, হতাশার কারণ নেই। কারণ আমাকে অনেক বড় জায়গায় যেতে হবে, তাই আমাকে শুরু যেখান থেকে হোক আমাকে করতেই হবে। যত বেশি মৃত্যুর আগে পর্যন্ত আমি নিজেকে তৈরি করে রাখতে পারবো, সামনের জন্মে এসে সেখান থেকে শুরু হলে তাড়াতাড়ি আমার হয়ে যাবে। কিন্তু যদি আমি মনে করিনি, আমার মুক্তি চাই না, আবার কিছু যেগুলো পেলাম না সেগুলো যেন সামনের জন্মে পাই, অভাগী স্বর্গের মতন আমরা যদি চিন্তা করে যাই, তাহলে পরে আবার সামনের জন্মে সেগুলো ভোগ করার জন্য আসতে হবে। আর ভোগ করা মানে খালি তো সুখ নয়। মাছ খাবেন আর কাঁটা লাগবে না সে বললে হয়, তাই কি না? অর্থাৎ আপনারা যা ভোগ করবেন, ভোগের মধ্যে সুখের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে দুঃখ, একদম কানায় কানায় দুঃখ আছে। সেই দুঃখ আপনাকে বদ্ধ আবদ্ধ করবেই করবে, এরই নাম সংসার। সেই জন্যে বললেন যে বহির্মুখীনতা অর্থাৎ বিষয় লাম্পট্য বা বিষয় ভোগ প্রবণতা অশেষ দুঃখের কারণ হয়। আর একটা শ্লোক এখানে বিবেক চূড়ামণি থেকে বলছে, এই দুটো বই খুব রিলেটেড, মানে বিবেক চূড়ামণি আর যোগবাশিষ্ঠ সার একে অপরের খুব উদাহরণ দেয়। বলছেন কি, দোষেণ তীব্র বিষয় কৃষ্ণ সর্ব বিষাদপি বিষং হিনন্তি ভোক্তারম দ্রষ্টারম চক্ষুষাপ্যয়ম। অর্থাৎ মৃত্যু সম্পাদন সামর্থ্যে রূপ রসাদি বিষয় কৃষ্ণ সর্প বিষ হইতেও দুঃসহ। তীব্রতর কৃষ্ণ সর্প মানে কাল কেউটে যাকে আমরা বলি, মানে ছোবন মারা মানেই একেবারে মানে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে কিছুক্ষণের মধ্যে মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠবে, সারা শরীর একদম শেষ। কারণ বিষ তাহার ভোক্তাকেই নিহত করিয়া থাকে, যাকে দংশন করে তাকেই সে নিহত করে। কিন্তু বিষয় যথা চক্ষু, যথা রূপ, যেমন বিষয়গুলো কি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ আর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পাঁচটা বিষয়। আর এই পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা সেগুলো গ্রহণ করছি। সেই বিষগুলো দূর হইতেই তাদের দর্শনকারীকে হত্যা করিয়া থাকে। মানে কি অদ্ভুত বিষয়, ওই বিষয়ের দিকে তাকা মাত্রই আমার হত্যা হয়ে গেল, কাটতেও হলো না। এমন শুনলাম কিছু, ব্যাস, এমন দেখলাম কিছু, ব্যাস, হয়ে গেল কি না? তাও কি তার নিজের কান থেকে শুনি না, অপরে কে একটা বলেছে, সেই থেকে সেই বিষ আমাদের একবারে সংসারকেই শেষ করে দিল, জ্বলিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিল, আত্মহত্যার মতন ব্যবস্থাও করে দিল। এমন হচ্ছে, আচ্ছা সে আত্মহত্যা করতে চায়, দড়িটাও এগিয়ে দেয় অনেকে, যাও দড়িটা নিয়ে যাও,
কলসি আর দড়ি এগিয়ে দিচ্ছে আমাদের। এই মৃত্যুরূপী কাল আমাদের, দর্শন মাত্রই সেটা বিষ, শ্রবণ মাত্রই বিষ, স্পর্শ মাত্রই বিষ, এগুলো জেনেও আমরা সেই বিষকে পান করি। যার জন্যে এই যে কুরঙ্গ মতঙ্গ পতঙ্গ ভৃঙ্গা বলেছে, বিবেক চূড়ামণিতে একটা উদাহরণ দিয়েছে, হ্যাঁ, যে কে কিভাবে, কেউ শব্দে আকৃষ্ট হয়ে যাচ্ছে, যেমন হরিণ শব্দে আকৃষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ফাঁদ পেতে বসে থাকে, তাকে বাঁশি বাজালো, সে বাঁশি শুনে শুনে ফাঁদের কাছে এলো, খপ করে তাকে ধরে নিল হরিণকে। হ্যাঁ, পতঙ্গ আগুন দেখলে পরেই পতঙ্গ চলে আসছে। হ্যাঁ, তাহলে আবার কি যে হাতি, হাতি কি না, একটা হাতিকে, জঙ্গলের হাতি ধরতে গেলে একটা মেয়ে হাতিকে জঙ্গলে নিয়ে যায়, নিয়ে গিয়ে সেই মেয়ে হাতিটার সঙ্গে বন্ধুত্ব করায়, করে সেই মেয়ে হাতিটাকে গায়ে সুর বোলাতে বোলাতে, মেয়ে হাতিটা যেদিকে যায় তার পেছন পেছন সেই ছেলে হাতিটা যায়, গিয়ে ফাঁদ পাতা থাকে, ওই হাতিটাকে সরিয়ে দেয়, ফাঁদের মধ্যে পড়ে যায়। এইভাবে হাতি ধরে স্পর্শ, এতে শব্দ স্পর্শ। আর কি মাছ, মিন, মাছকে কি করে ধরে, বড়শিতে একটুখানি খাবার লাগিয়ে রেখে দেয়, আর সেই খাবারের জিহ্বার টেস্ট নিতে আসে, আর তাতেই বড়শিতে পড়ে মরে। হ্যাঁ, এই পাঁচ তত্ত্বে, পাঁচটি যে আমাদের ইন্দ্রিয়, আমাদের এইভাবেতে বিষয়রূপ বিষের মধ্যে গিয়ে আমাদের পতনের কারণ হয়। তার মানে চিন্তা করুন, মাছ কেবলমাত্র জীবের টেস্ট দিতে গিয়ে মরল, আমরা পাঁচটাই করে থাকি। হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে পাঁচ আছে। হাতির চোখ ছোট, অত দেখাদেখির ব্যাপার নেই, গায়ে আরাম পেলো, চলে গেল, মরল। আর আমাদের সব কিছু আছে, চোখ আছে, কান আছে, নাক আছে, উঁচু নাক আছে আবার, হ্যাঁ, শুধু নাক নেই। তো আমাদের এইগুলো হচ্ছে যেমন ফুলের গন্ধ, গন্ধে কি হয় না, ভ্রমর কি করে, আর বসে মধু খেতে যায় গন্ধ পেয়ে, আর ফুলটা করে কি, যেই সন্ধ্যা হয়ে যায় পদ্ম ফুলগুলো পাপড়িগুলোকে চেপে দেয়, আর তার মধ্যে সারা রাত্রির থেকে মারা যায়। এইভাবে এক এক বিষয় আমাদের এক একভাবে হত্যা করছে। সেই জন্যে কী বললেন, ভোগের আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া আমি যে আত্মা তাহা ভুলিয়া দেয়, আর আমি দেহ এই জ্ঞান দ্বারা আমার নানা দুঃখ ভোগ করায়, যাহা দেহের মৃত্যু অপেক্ষা অধিকতর কষ্টদায়ক। দেহ বোধ মানেই দুঃখের ভোগ, ভোগায়তন। দেহ মানেই ভোগায়তন, দেহর দ্বারাই আমাকে ভোগ করতে হবে। আমার ভেতরে যা কিছু চিন্তা ভাবনা ভোগের আছে, তার জন্যে দেহটাকে আমায় লাগবেই লাগবে, যার জন্য এই দেহের নাম হচ্ছে ভোগায়তন। আর দেহটা ভোগ করার পরে কি করবে, হ্যাঁ, কি করবে, হয় হাসবে নয় কাঁদবে, এছাড়া আর কিছু উপলব্ধি আছে কি? শুধুমাত্র হাসার জন্য আর কাঁদার জন্য কত কাণ্ডই হয়ে যাচ্ছে। কাঁদতে কেউ চাই না, কিন্তু কাঁদাটা আমাদের অনিবার্যতা। আর একটু জীবনে হাসতে চাই, তার জন্য একটু ছুটোছুটি করা, ছুটতে হয় আমাদের হাসার জন্য, কাঁদার জন্য কেউ ছোটে? তাহলে কাঁদাটা আমাদের বাড়িতে রয়েছে, সবসময় আমার সঙ্গেই রয়েছে, একটু হাসার জন্য ছোটা, কিন্তু সেইটা আমাদের জীবনের কেবলমাত্র দুঃখই এনে দেয়। সেই জন্যে বলছেন যে মৃত্যু অপেক্ষা অধিকতর কষ্টদায়ক। এই অবধি আজকের পাঠ থাক। এই অধ্যায়টা শেষ হলো। এরপরে আমাদের যে প্রকরণটা আছে দ্বিতীয় অধ্যায়ের, সেটা হচ্ছে জগন মিথ্যত্ব প্রকরণ। এখন আমরা এই যেটা এতদিন পড়লাম, এই মধ্যে 27টা বোধহয় শ্লোক, নাকি 27টি শ্লোক, 27টা শ্লোক বৈরাগ্য প্রকরণ প্রথম চ্যাপ্টার হলো। এরপরে দ্বিতীয় অধ্যায় জগৎ মিথ্যত্ব প্রকরণম। আমাদের এই অবধি থাক। ওম শঙ্করম শঙ্করাচার্যম কেশবম বাদরায়ণম সূত্রভাষ্য কৃতৌ বন্দে ভগবন্তৌ পুনঃ পুনঃ। ঈশ্বর গুরুরাত্মেতি মূর্তিভেদ বিভাগিনে व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। स्निग्धां हास्यां वदनकमले लोचने प्रेमदीप्तिः
भाले ज्योतिशिरसि च जटाजूटचूडापिशङ्गा नित्यं यस्य स्फुरति हृदये शुद्धवात्सल्यधारा बालानन्दो भुरि विजयते वैद्यनाथस्वरूपः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।